بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 565 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، تمہاری لغو یعنی بیکار قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، بما عقدتم الایمان، ان پر جو تم نے مضبوط باندھی قسمیں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، او یا کسوتہم انہیں کپڑا دینا ہے، او یا تحریر رقبہ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد پھر جو نہ پائے، فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا، اور تم حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مؤاخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا جو لغو ہیں، بیکار ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر مؤاخذہ فرماتا ہے جن کو تم باندھ دو، یعنی پختہ کر لو۔ تیسری بات، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ چوتھی بات، جو کھانا ان مسکینوں کو کھلاتے ہو وہ اس کھانے کا درمیانہ ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ پانچویں بات، یہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو۔ چھٹی بات، یہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دو۔ ساتویں بات، جو شخص ان میں سے کوئی چیز بھی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ 8ویں بات، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھاؤ۔ 9ویں بات، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
10ਵੀं बात इसी तरह अल्लाह ताला बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। हाज़रीन और नाज़रीन, अरबी ज़बान में कसम को यमीन कहते हैं, यमीन। और कसम की कई किस्में हैं, उनमें एक कसम लघु है, यानी बेकार किस्म की कसम। अरब हजरात को गुफ्तगू करते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि गुफ्तगू के दौरान बार बार कहते हैं वल्लाह ला वल्लाह, बला वल्लाह, वल्लाह वल्लाह, बिल्लाह लिल्लाह, बस बार बार कहते हैं। वल्लाह के माने अरबी ज़बान में अल्लाह की कसम के हैं, मगर गुफ्तगू के दौरान अहले अरब ने उसको तकिया कलाम बना लिया, जिसकी वजह से बार बार हर बात पर वल्लाह ला वल्लाह बकसरत कहते हैं। इससे उनकी मुराद हकीकत में कसम नहीं होती, जैसा कि हम कसम से कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कसम की नीयत के बगैर बात करते हुए इस किस्म का जो जुमला कहा जाता है वो लघु है, बेकार। अल्लाह ताला ने इस तरह की कसम के बारे में फरमाया ला युअखिदुकुमुल्लाहु बिलग़वी फी ऐमानिकुम, अल्लाह ताला ऐसी कसमों पर तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करता जो लघु हों। और कसम की जो दूसरी कसम है वो है गुज़िश्ता वाक़े पर जानते बुझते झूठी कसम खा लेना। मसलन एक शख्स कसम खाकर ये कहता है कि मैं कल बेंगलुरु जाकर आया, हालांकि वो गया ही नहीं, या यूं कसम खाता है कि मैं मुंबई गया ही नहीं, हालांकि हकीकत में वो गया था। तो इस किस्म की कसम खाना जो सरासर झूठी हो बहुत बड़ा गुनाह है, काबिल मुआखज़ा है। कसम की तीसरी कसम यह कि आइंदा यानी किसी आने वाले ज़माने में किसी काम के करने या न करने की कसम खा ले। मसलन यूं कहे कि मैं फलां चीज़ नहीं खाऊंगा या फलां चीज़ नहीं लूंगा। ऐसी सूरत में अगर उसने वो चीज़ नहीं खाई और वो चीज़ ले ली तो इस सूरत में वो कसम को तोड़ने वाला हो गया। अब इस कसम का कफ़ारा देना लाजमी होगा। ये कसम काबिल मुआखज़ा कसम है। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमान के जरिए बता दिया गया कि अल्लाह ताला ऐसी कस्मों पर मुआखज़ा करता है जिनको तुमने बांध लिया, यानी उन कस्मों को मजबूत और पुख्ता कर लिया। यहाँ ये बात जहन में भी रहे कि झूठी कसम खाना कबीरा गुनाहों में शामिल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ शिर्क करना 1, माँ बाप को दुख पहुंचाना 2, किसी जान को कत्ल करना 3, किसी खिलाफे वाक़िया बात पर झूठी कसम खाना 4। जब कोई कसम खा ले, मसलन ये कसम खाए कि मैं आज दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, फिर अपनी इस कसम को तोड़ दे यानी दोपहर का खाना खा ले, तो ऐसी सूरत में उस पर लाजिम होगा कि वह कसम का कफ़ारा अदा करे। अब रही बात कि वह कसम का कफ़ारा क्या है। कसम का कफ़ारा इनमें से किसी एक सूरत में अदा करे, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 10 मिस्कीनों को, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दे, या एक गुलाम को आज़ाद कर दे, या 3 रोज़े रख ले। और गुलाम को आज़ाद करने की बात तो आप जानते हैं कि अब तो गुलामी का दौर नहीं रहा, आज़ाद कैसे करेंगे, गुलाम ही नहीं रहा तो आज़ाद क्या करेगा। इसलिए 3 सूरतें बाकी रही, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दे, या 3 रोज़े रख ले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए, और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।